Praise the Lord. Let love explode and bring the dead to life. The love so bold to see a revolution somehow. Let love explode and bring the dead to life. The love so bold to see a revolution somehow. Lord, I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. 1, 2, 1, not dead, surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion, roaring. He's roaring, roaring like a lion. He's roaring, he's roaring, he's roaring like a lion. Let hope arise and bring the darkness high. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Let hope arise and bring the darkness high. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Lord, I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roar like a lion. God's not dead, surely alive. He's living on the inside, roar like a lion. God's not dead, surely alive. He's living on
inside, roaring like a lion. God's not dead, surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion, roaring. He's roaring, he's roaring like a lion. He's roaring, he's roaring, he's roaring like a lion. D sharp. Sorry. D sharp, D sharp, D sharp, D sharp. D, D. D sharp major. Okay. Who shake the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shake the whole world with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. I sing for all that you've done for me.
brings the chaos back into order, who makes the orphans a son and daughter, the King of glory, the King above all kings, who takes the whole earth with only thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Last part, okay? I come before you
my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. చక్కగా పాటలు పాడి దేవుని నామాన్ని మహింపరిచినందుకే సంఘం తరపున వారికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం చిన్న దైవ సందేశంలోకి వెళదామండి. ప్రార్థిస్తాం. 2వ దినవృత్తాంతాలు 29వ అధ్యాయము మనం 5వ వచనం చదువుకుందామండి. 5, 6 వచనాలు. 2వ దినవృత్తాంతాలు 29వ అధ్యాయము 5, 6 వచనాలు మనం చదువుకుందామండి. వారికి ఇలాగూ ఆజ్ఞ ఇచ్చెను, లేవీయులారా నా మాట ఆలకించుడి. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ఠించుకుని మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును ప్రతిష్ఠించి పరిశుద్ధ స్థలములో నుండి నిషిద్ధ వస్తువులన్నిటినీ బయటికి కొనుక్కోండి. దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించుగాకండి. ఇక్కడ యూదారాజైన హిజ్కియా ఈ హిజ్కియా ఆహాజు యొక్క కుమారుడండి. ఈయన మరి రాంగ్స్ అయిన తర్వాత మరి మొట్టమొదటిగా మరి మూయబడిన మందిరపు తలుపుని తెరిచాడండి. తెరిచి మరి లేవీయుల్ని పిలిచాడు. లేవీయులు అంటే దేవుని యొక్క మందిరపు ఈ పనులు, మందిర యొక్క సేవ చేయటానికి లేవీయుల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. లేవీయులు అంటే హత్తుకొని ఉండుట అని అర్థం వస్తుందండి. వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా దేవుని మందిరపు సేవ, దేవుని చుట్టుప్రక్కల ఉన్న ఆ ప్రదేశాల యొక్క దగ్గరే ఉండి మందిరపు పనులన్నీ లేవీయులు చేస్తారన్నమాట అండి. సో లేవీయుల్ని ఆయన పిలిచి
ఆయన ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడు, లేవీలారా నా మాట ఆలకించుడి, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ఠించుకొని మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరంను ప్రతిష్ఠించి పరిశుద్ధ స్థలంలో నుండి నిషిద్ధ వస్తువులు అన్నిటినీ బయటికి కొనిపోవుడి. అసలు మరి మందిరం సరిగ్గా లేకపోతే యాక్చువల్గా లేవీలే వచ్చి రాజుగారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలండి. రాజుగారు మన మందిరం సరిగ్గా లేదు, ఇది చేయాలా అది చేయాలా అనేసి అని చెప్పాలి. కానీ ఇక్కడ రాజుగారే లేవీని పిలిచి చెప్తున్నాడు, మన మందిరం ముందు మీరు శుభ్రం చేయండి, మరి మిమ్మల్ని మీరు ముందుగా ప్రతిష్ఠించుకోండి, తర్వాత మందిరాన్ని ప్రతిష్ఠించండి. అప్పుడు ఎందుకు ప్రతిష్ఠించమని చెప్తున్నాడండి అంటే తన తండ్రి అయిన ఆహాజు ఆ యొక్క మందిరాన్ని మూసేశాడని. ఇప్పుడు మనకు కరోనా వల్ల మందిరాలు ఎలా మూసేశారు, కానీ ఆ తండ్రి ఏంటంటే విగ్రహారాధికుడు, ఈ హిజ్కియా రాజు తండ్రి కాబట్టి ఆయన మందిరాన్ని మూసేసి ఊరంతా విగ్రహాలు పెట్టుకుని పూజలు చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. అయితే తన కుమారుడైన హిజ్కియా రాజు అయ్యి తన 25వ ఏట రాజు అయ్యి మరి ఆ దేశాన్ని యూదా దేశాన్ని 29 సంవత్సరాలు ఏలి అతను ఏం చేశాడంటే మరి రావడమే సింహాసనం ఎక్కడమే ఆ లేవీని పిలిచి మీరు మిమ్మల్ని ప్రతిష్ఠించుకోండి, మందిరాన్ని ప్రతిష్ఠించండి, ఆ మందిరంలో ఉన్న నిషిద్ధమైన వస్తువుల్ని పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న ఆ నిషిద్ధమైన వస్తువులన్నిటినీ కూడా తీసేయమని చెప్తున్నాడండి. నిషిద్ధ వస్తువులన్నిటినీ బయటికి కొనిపోవుడి. యూజువల్గా మరి ఉపయోగం రాని సామాన్లు ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఆ దేశంలో ఈ యొక్క కిద్రోను వాగని ఒకటి ఉంటుంది. అది పెద్ద లోయ, అంటే ఎప్పుడు ఆ లోయ ఎప్పుడు కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే మనం ఇది ఏదైనా ఇలా వేసామనుకోండి నిలబడి, అది వెంటనే రయ్యమంట వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రావడానికి అవకాశం లేదన్నమాట. అలాగా ఆ యొక్క కిద్రోను వాగులో వేసేయమంటున్నాడు ఆ రాజుగారు. అయితే నిషిద్ధమైన వస్తువులు అక్కడెందుకు ఉంటాయి, అసలు మందిరంలో ఉంటాయా? ఉండవు. కానీ ఆ రాజుగారు ఏం చేశాడంటే ఆ విగ్రహాలను తీసుకొచ్చి దేవుని మందిరంలోనే యెహోవా దేవుని మందిరంలో పెట్టేసి అక్కడే దహన బలులు అర్పించేవాడండి. బలిపీఠం కట్టించి కొంతమంది రాజులు యూదా రాజులు బలిపీఠం కట్టించి ఆ బలిపీఠం మీద మరి ఆ విగ్రహాలకి బలులు అర్పించేవాడు. మరి ఆ స్థలం దాని తాలూకా వస్తువులన్నీ అక్కడే వదిలేసి ఆ రాజుగారు అంటే హిజ్కియా రాజు తండ్రి ఆయన ఏం చేశాడంటే మందిరాన్ని మూసేశాడు. ఎప్పుడైతే కుమారుడు ఆ రాజు చనిపోయిన తర్వాత కుమారుడు రాజు అయ్యాడో వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడండి, తలుపులు తెరిపించి మందిరాన్ని ప్రతిష్ఠ చెయ్యండి, శుభ్రం చెయ్యండి, అక్కడున్న నిషిద్ధమైన వస్తువులన్నీ తీసి పడేసేయండి అనేసి అని చెప్పాడనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈరోజు దేవుడు ఈ సమయంలో మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే మన శరీరం దేవుని యొక్క ఆలయం. మన ఆలయంలో మన హృదయంలో దేవునికి ఇష్టం లేని నిషిద్ధమైన ఏమన్నా ఉంటే, అంటే ఇష్టం లేని చెడువి ఏమన్నా ఉంటే కనుక వెంటనే మీరు తీసేయండి. ఏంటండి దేవుడికి ఇష్టం లేనివి? మనలో ఉన్న ఏదో విగ్రహారాధన ఒక రకంగా మనకిష్టమైనవి. దేవుడి కంటే అధికంగా దేన్ని మనం ప్రేమిస్తే అది విగ్రహంతో సమానమని వాక్యం చెప్తుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో మన హృదయంలో ఏ చెడైతే ఉందో, ఏ చెడ్డ అలవాటు ఉందో, తిడతం అలవాటు ఉందా, బూతుల అలవాటు ఉందా, తాగుడు అలవాటు ఉందా, సిగరెట్ అలవాటు ఉందా, ఇవన్నీ కూడా దేవుని దృష్టికి నిషిద్ధం. ఈ నిషిద్ధాన్ని మీ యొక్క ఆలయంలో ఉంచుకోవద్దు. అంటే మీ శరీరం, మీ హృదయం, మీ తలంపులు, ఆలోచన ఏది కూడా దేవునికి ఇష్టం లేనిది తీసి పడేయమని అనేసి అని చెప్పి మళ్ళీ మన జీవితంలోకి అవి తిరిగి మళ్ళీ ఎంటర్ అవ్వకుండా అవి తీసి దూరంగా పడేసేయమని చెప్పి దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. కాబట్టి మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సంవత్సరం అంతా కాదు, ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా మన జీవితంలో దేవునికి ఇష్టం లేనిది ఏదైనా ఉన్నట్లయితే కనుక మన హృదయంలో నుంచి తీసేసుకుందాం. కాబట్టి మనం అందరం కూడా మరి అలాంటివి ఏమన్నా చెడు మన హృదయంలో ఉన్నట్లయితే కనుక దాన్ని దూరపరిచి మరి దాన్ని మళ్ళా తిరిగి మన శరీరంలోకి తెచ్చుకోకుండా మన తలంపులోకి కానీ, ఆలోచనలోకి కానీ, మన క్రియలలోకి కానీ
తెచ్చుకోకుండా మన శరీరాన్ని పరిశుద్ధంగా, దేవుని మందిరం ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉంటుందో అలాగే మన శరీరం కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో అందరూ కూడా మరి ఇప్పుడే మీరందరూ కూడా ఏదైనా చెడు మీలో ఉంటే గనక దేవుని సన్నిధిలో అందరూ కూడా కన్ను మూసుకుని మరి దేవుని సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపడి ఏడ్చి ఉన్నదాన్ని బయటికి తీసేయమనమని దేవుణ్ణి కోరుకోండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్న చిన్న ప్రార్థన చేయండి. మీరందరూ వచ్చి ఒక్కొక్కరు ఒక క్యాండిల్ తీసుకుని అందరూ వచ్చి క్యాండిల్ వెలిగించుకుని అక్కడ నిలబడి అందరము చిన్న చిన్న ప్రార్థన చేసి పాట పాడుకుందామండి. నమ్మకం గల మా పరలోక తండ్రి, మీకు వందనాలు. ఆశ్చర్యకరుడ అద్భుత కార్యాలు చేసే దేవా, నీకు వందనాలు నాయన. స్తుతులయ్యా, సర్వశక్తిమంతుడ, సర్వోన్నతుడ, సర్వాధికారి, సర్వకృష్ణానికి మీకు వందనాలు 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 ప్రభా. స్తుతులయ్యా నాయన. స్తుతులకు పాత్రుడ, స్తోత్రాలకు అర్హుడ, స్తుతుల సింహాసనం మీద ఆసీనుడు అయిన తండ్రి, మీకు వందనాలు ప్రభా. సంవత్సరం అంతా కూడా నాయన మీరు రెక్కల చాటున దాచి ప్రభా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి రక్షించిన విధానానికై మీకు వందనాలు స్తుతులు నాయన. మరి కొన్ని నిమిషాల్లో ప్రభా మీరు మమ్మల్ని నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశపెడుతూ ఉండగా నా తండ్రి, మీ కృప కాపుదల భద్రత మాకు అనుగ్రహించండి. ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా, ఈ నూతన సంవత్సరం అంతా కూడా ప్రభా మీరు మాతో ఉండి మమ్మల్ని నడిపించి మీ సహాయం మాకు అనుగ్రహించమని, ఇంతవరకు మమ్మల్ని ఏ విధంగా కాపాడారో అదే విధంగా కాపాడుకుంటూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించమనమని, మరి ముఖ్యంగా నా తండ్రి గారు నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మా కోసం ప్రభా తండ్రి ఎంతో మంచి పరిస్థితిని తండ్రి, మరి సింహాసనం మీద ఆశ్రయుడైన తండ్రి నీవు ప్రభా భూలోకానికి తండ్రి మా కోసం, మా పాపాల కోసం, మమ్మల్ని బ్రతికించుకోవడం కోసం, మమ్మల్ని రక్షించుకోవడం కోసం ప్రభా ఈ లోకానికి వచ్చి అనేకమైన బాధలు భరించి, అనేకమైన శ్రమలు భరించి సిలువపై మా కోసం మీ రక్తాన్ని చిందించి నా తండ్రి మా కోసం చనిపోయి మీ యొక్క ప్రాణాన్ని మా కోసం త్యాగం చేసి మమ్మల్ని రక్షించుకున్న దేవా మీకు వందనాలు. ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మీ రెక్కల చాటున దాచి కాపాడమని నాయన, మీరు మా కోసం వెలుగు ఇచ్చి ప్రభా మమ్మల్ని వెలిగించారు తండ్రి, వందనాలు. అదేవిధంగా మీరు మమ్మల్ని వెలిగించిన రీతిగా మేము కూడా ప్రభా అనేక మందిని వెలిగించి నీకు సాక్షులుగా నిలబెట్టుకోమని, మీ రాజ్యవ్యాప్తికై మమ్మల్ని నడిపించుకోమని, మాతో ఉండమని మా ప్రభువును ప్రియకుమారుడైన యేసు నామం పేరట వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మొదలు పెట్టేను మన బ్రతుకునందు, కొత్త ఏడు మొదలు పెట్టేను. క్రొత్త మనసు తోడు మీరు క్రొత్త ఏట ప్రభుని నేడు దత్తరా పడకుండా జేయు చూడ క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టేను మన కొరకు ప్రాందు, క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టేను. పొంది ఉన్న మేలులన్నీయు బొంకంబు మీద మందు
స్థిరము చేయుడి. ఇందు మీర మొదలు పెట్టు పందెమందు గెల్వవలయు నందముగను వలయకుండ మెలయకుండ క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టెను మన కొరకు మేలు చేయదడను మీరెరుగునట్లు కాలమంతా నిరుడు గడిచేగా పాలు మాలి ఉండకుండా జాలమేల సేయవలయు జాల జనములకి మాను ఏలుగా మా ఘనత కొరకు క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టెను మన బ్రతుకునందు క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టెను ఫలములేని వారమయ్యును బలముందవచ్చు గలిమి మీరా గర్భవాకునా నలయకుండ నలగచుండ మోపమంది అలయము సగు సర్వ విధుల నెలమి మీరో చుండ క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టెను మన బ్రతుకునందు క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టెను ఈ ధరిత్రి నుండు నా పూడే ఈశ్వరుని జనులు వృద్ధి పొంద చూడవలయును బుద్ధిని తీశోతులందు మొదలు పెట్టెను పాప బంక మంటినప్పుడు ప్రభు క్రీస్తు యేసు ప్రాపు జూరి మీరు వేడగా నేకు మీరా గనదు కరుణ పాపమంతా గడిగి వేసి పాపరోగా చీన బాపి వేసి శుద్ధి చేయ క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టెను మన బ్రతుకునందు క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టెను క్రొత్త మనసు తోడ మీరు క్రొత్త ఏట ప్రభుని చేరి తిత్తరా పడకుండ చేయు యుద్ధ మొద్ద బాంబు చూడ క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టెను మన బ్రతుకునందు క్రొత్త ఏడు మొదలు పెట్టెను హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. Happy New Year for all. Cake. సరే, ఇంకా అవ్వలేదండి, ఇంకొక 10 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. అందరూ కూర్చోండి. తర్వాత కేక్ కటింగ్ ఉన్నది, చిన్న పలహారం కూడా మనం తీసుకుందాం. తర్వాత ఒక్కొక్కరు మళ్ళా చిన్న ప్రార్థన చేయాలి. ఈ సంవత్సరం దేవుడు లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా మరి మనల్ని కాపాడినందుకు
సామ్యుల్ గారు మొదలు పెట్టండి ప్రేయర్. చిన్న చిన్న ప్రార్థన, ఎక్కువద్దు. స్తోత్ర 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 స్తోత్ర. అవును స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఆమేన్. స్తోత్ర 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 స్తోత్ర. అవును అవును ప్రభా. ఆమేన్. ఇంకెవరన్నా ప్రార్థన చేస్తారా? రవి ప్రార్థన చేయి. చిన్న ప్రేయర్. స్తోత్ర 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 స్తోత్ర. అవును ప్రభా, వందనాలు, స్తుతులు స్తుతులు. అవును ప్రభా, స్తోత్ర స్తోత్ర స్తోత్ర. ఆమేన్. వాగ్దానాలు మెసేజ్. కొత్త సంవత్సరంలో మనం ప్రవేశించాం కాబట్టి దేవుడు ఆయన కృపించి మరొక నూతన సంవత్సరం మనకిచ్చి ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టి మళ్ళా ఈ నూతన సంవత్సరంలో మొదటి సమయంలోనే దేవుణ్ణి ఆరాధించుకునేలాగా ఆయన కృప మనకు అనుగ్రహించారండి. అందుని బట్టి మరి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ యొక్క చిన్న దైవ సందేశాన్ని మరలా మనం ధ్యానించుకుందామండి. అది 2వ దినవృత్తాంతాలు 29వ అధ్యాయమే. మరలా కొన్ని విషయాలు మనం కొంచెం చిన్న షార్ట్ మెసేజ్ మాట్లాడుకుందామండి. హిజ్కియా ఏలనారంభించినప్పుడు 25 ఏండ్ల వాడై ఉండి 29 సంవత్సరములు యెరూషలేములో ఏలెను. అతని తల్లి జకర్యా కుమార్తె, ఆమె పేరు అబీయా. అతడు తన పితరుడగు దావీదు చర్యంతటి ప్రకారము యెహోవా దృష్టికి యథార్థముగా ప్రవర్తించెను. అతడు తన ఏలుబడి యందు మొదటి సంవత్సరము మొదటి నెలను యెహోవా మందిరపు తలుపులను తెరిచి వాటిని బాగు చేశాను. దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించుగాకండి.
అయితే ఈ యొక్క హిజ్కియా చాలా చిన్న వయసులోనే, అంటే ఓన్లీ 25 ఇయర్స్, 25 సంవత్సరాల వయసులో యూదా దేశానికి రాజు అయ్యాడండి. రాజు అయిన వెంటనే మరి ఈయన ఏం చేశాడట, చాలా నీతిగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడంట. అంటే దేవునిని అనుసరిస్తున్నాడు. చిన్నతనం నుంచే దేవుణ్ణి అనుసరిస్తూ తన యొక్క పనుల విషయంలో, అవసరతల విషయంలో దేవుని దగ్గర నుంచి సలహాలు తీసుకుంటున్నాడట. ఆయన్ని వెంబడిస్తూ ఉన్నాడన్నమాట. ఎప్పుడైతే దావీదు ఎంత నీతిపరుడుగా ఉన్నాడో దేవుని విషయంలో దావీదు చాలా కరెక్ట్గా ఉండేవాడండి. ఏంటి, దినానికి 7 సార్లు ఆయన ప్రార్థన చేసేవాడండి దావీదు మహారాజు. ఆయనకి ఎన్నో యుద్ధాలు ఉంటాయి, ఎన్నో ఇంట్లో సమస్యలు ఉంటాయి, పిల్లలతో సమస్యలు ఉంటాయి, ఎన్నో సమస్యలు. ఆయనకి రాజ్యం ఒక పెద్ద చక్రవర్తి. ఆయన అంతటి పరిపాలనలో కూడా మరి ఆయన రోజుకి 7 సార్లు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ప్రార్థించేవాడటండి. అలాంటి దావీదు, ఎలాంటి దావీదండి ఆయన, గొర్రెలు మేపుకుండే దావీదు. అలాంటిది ఆయన్ని రాజుగా చేసి రాజు నుంచి చక్రవర్తిగా చేశాడట. అంటే ఎందుకు చేశాడు, దేవుని దృష్టికి అంగీకారంగా ఉన్నాడు దావీదు. ఆ విధంగా ఈ హిజ్కియా రాజు కూడా దావీదు ఎలాగైతే పరిపాలన చేశాడో అదే విధంగా ఈయన కూడా పరిపాలించాలని ఆయన్ని అనుసరించాడట. అనుసరిస్తే ఆయన అలా పరిపాలిస్తూ ఉంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను ఏమాత్రం మేరకోకుండా ఆ ఆజ్ఞను ఆయన పాటిస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. దేవుని వెంబడే నడుస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. అప్పుడు దేవుడు అతనికి ఏం చేశాడంటే, ఆయన ప్రతి పనిలో కూడా ఆ హిజ్కియా రాజు ఏ పని అయితే చేశాడో ఆ పనంతట్లో కూడా ఆయనకి జయమిచ్చేవాడట. అంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఈ ఉదయ కాలంలో మనతో మాట్లాడే మాట ఏంటంటే, హిజ్కియా రాజు ఏ విధంగా అయితే మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క ఆలయపు అంటే మందిరపు తలుపుల్ని తీయించాడండి. వేరే రాజులు ఏం చేస్తారో తెలుసండి, ఆ మందిరపు అది ఆలోచించరు, దేవుని గురించి ఆలోచించరు. మొట్టమొదటి రాజుగారు వచ్చి సింహాసనంలో కూర్చున్నాడంటే రాజుగారు ఏం ఆలోచిస్తాడండి, అసలు ఈ రాజ్యానికి, నేను సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఈ రాజ్యానికి ప్రాకారాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా. అంటే ప్రాకారాలు అంటే ఏంటండి, చుట్టూ గోడలు, పెద్ద గోడలు, అంటే శత్రువులు దేశంలోకి రాకోకుండా ఈ చుట్టూ ఉన్న గోడలు ఉంటాయి చూసారా, అంటే కాపు కాస్తుంది రాజ్యాన్ని. సో అలాంటి ప్రాకారాలు ఉన్నాయా లేదా శత్రువులు ఏమన్నా మన దేశంలోకి వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉన్నదా అని ఆలోచిస్తాడు. రెండవదిగా ఏం చేస్తాడంటే, మరి ఈ ఖజానాలో ఎంత డబ్బు ఉంది, ఎంత బంగారం ఉంది, అంటే అదంతా దేశానికి అవసరమే. డబ్బు బంగారం అవసరే కదండి ఎవరికైనా. కాబట్టి ఈ రాజ్య ఖజానాలో ఎంత డబ్బు ఉంది, ఎంత బంగారం ఉంది, ఎంత వెండి ఉంది అని లెక్కలు చూసుకుంటారు కొంతమంది అటు ప్రస్తుతపు అధికారులు అయితే వాళ్ళ అధికారానికి రావడానికి ముందు వాళ్ళు కూడా కొంత డబ్బు ఖర్చు పెడతారు. ఆ ఖర్చు పెట్టిన డబ్బన్నా వెనక్కి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఖర్చు పెట్టిన డబ్బు తిరిగి మరలా మనకు వచ్చేలాగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఈ హిజ్కియా రాజు వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చున్న వెంటనే ఆ దేశం యొక్క ప్రాకారాల గురించి ఆలోచించలేదు, ఆ దేశం యొక్క డబ్బు బంగారం గురించి ఆలోచించలేదు, నేను ఎంత సంపాదించుకుంటానని ఆలోచించలేదు. ఆయన ఆలోచించిందల్లా దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా. మనం దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లయితే గనక దేవుడే మనకి ఇవన్నీ ఇస్తాడు. ఈ కాపుదలు ఇస్తాడు, ఈ రాజ్యానికి భద్రత ఇస్తాడు, ఈ రాజ్యంలో యుద్ధం లేకుండా కాపాడుతాడు, ఈ రాజ్యంలో మనందరినీ, మన జనుల్ని, మనల్ని కూడా క్షేమకరంగా ఉంచుతాడు. మనకి ఏ లోటు లేకుండా యుద్ధాలు వచ్చినా కూడా తప్పిస్తాడు మన దేవుడు అని ఒక నమ్మకంతో ఆ హిజ్కియా రాజు మొట్టమొదటి ఏం చేశాడండి, మందిరపు తలుపులు తెరిచి మందిరంలో ఆరాధన జరిగేలాగా చూశాడండి.
ప్రజలందరూ వచ్చి ఆరాధన జరిగేలాగా చూసి అప్పుడు ఈ లేవీలతో చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడో, ఎవరినైతే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడో, మందిరపు సేవ చేయడానికి ఎవరినైతే ఎన్నుకున్నాడో ఆ లేవీల్ని పిలిచి మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ఠించుకోండి, దేవుని యొక్క మందిరాన్ని ప్రతిష్ఠించండి, అదంతా ఆ లోపలున్న నిషిద్ధ వస్తువులన్నీ తీసి బయట పాడేయండి. మన పితరులు చాలా తప్పు చేశారు, దేవుణ్ణి ఆరాధించలేదు, నిజమైన దేవుణ్ణి ఆరాధించలేదు, విగ్రహారాధన చేశారు మన పితరులు. దేవుని ఆలయంలో ప్రార్థనలు జరగలేదు, దేవుని ఆలయంలో ధూపం వెలిగించలేదు. అలా చేయబట్టికే మన పితరులు చెరపట్టబడిపోయారు, అంటే యుద్ధాల్లో తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అన్నమాట. ఆ జనుల్ని కొంతమందిని చంపేశారు, కొంతమందిని చెర తీసుకుపోయారు. కాబట్టి మనం అలా చెయ్యొద్దు. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి మీరు ప్రతిష్ఠింపబడి దేవుని మందిరాన్ని శుభ్రం చేసి దేవుని కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరిగించమని ఆ హిజ్కియా రాజు ఆ ప్రజలకి మరి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడండి. అలాగే వెంటనే వాళ్ళు వెళ్ళి వెంటనే ఆ యొక్క మందిరంలో అంత శుభ్రాలు చేసేసారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మూయబడింది అది, బూజులు పట్టేసి, పురుగులు పట్టేసి, రకరకాలుగా సాలుగూళ్ళు పెట్టేసి ఎంతో భయంకరంగా ఉన్న మందిరాన్ని ఆ యొక్క లేవీలందరూ కలిసి, ఆ యాజకులు అందరూ కలిపి ఆ మందిరాన్ని శుభ్రం చేసేసి ప్రతిష్ఠించేస్తారండి మళ్ళీ తిరిగి ఆలయాన్ని. అంటే ఆ రోజు నుంచి కూడా ఆరాధనా క్రమము జరుగుతుందన్నమాట. అప్పుడు ఆరాధనా క్రమం జరిగినప్పుడు నిజంగా ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందండి. ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం మూసేశారు ఈ మందిరం, ఇప్పుడు మళ్ళా ఈ ఆరాధనా క్రమం జరుగుతుందని ఎంతో సంతోషంగా ఆ చుట్టుప్రక్కల వాళ్ళందరూ కూడా, ఆరాధనకు వచ్చేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి వాళ్ళ పండిన ఫలాల్లో, సస్యమైన ఫలాలు, పళ్ళు, మరి వాళ్ళకి ఎక్కువ ద్రాక్షారసం, అంజూర పళ్ళు, ద్రాక్ష పళ్ళు ఇవన్నీ ఎక్కువగా పండుతాయండి. ధాన్యం, గోధుమలు ఇవన్నీ పండుతాయి. అంతేకాదు తేనె, తర్వాత ఆలివ్ ఆయిల్. అక్కడ ఇశ్రాయేలు దేశం అంతా కూడా ఒలివ చెట్లు ఉంటాయండి. అసలు ఒలివ చెట్లు ప్రతి ఆకు దగ్గర నుంచి, ఆ కాయ దగ్గర నుంచి, వేరు దగ్గర నుంచి, ఆకు మీద పడిన నీటి బొట్టు దగ్గర నుంచి కూడా అన్నీ ఉపయోగాలేనంట. అలాగా ఈ ప్రజలందరూ, దేశ ప్రజలందరూ చాలా సంతోషంతో మరి ఒలివ నూనె తీసుకొచ్చారట. ప్రథమ ఫలాలు, దశమ ఫలాలు, దశమ భాగాలు, మరి ధాన్యము, గోధుమలు, పళ్ళు, ద్రాక్ష రసం, మరి అంజూరపు పళ్ళు ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి కుప్పల కుప్పలుగా వేసేసారటండి. ఎప్పుడైతే మందిరం స్టార్ట్ అయిందో మరి అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు దేవుని యొక్క మందిరంలో కార్యాల కోసం. అలాగే ఎంతోమంది తీసుకుని రాగా మరి వీళ్ళంతా కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి మందిరం మూసిపోయిందేమో, ఆ యాజకులకి లేవీలకి తినడానికి కూడా తిండి లేదటండి. తిండి లేకుండా సఫర్ అవుతారు, అంతే కదా. పూజారులు ఏం చేస్తారండి, మందిరం తెరవకపోతే పూజారులకి వీళ్ళు రాకపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి తిండి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వాళ్ళు ఏదో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితేనే వాళ్ళకి కూడా పంపకం ఉంటుంది కదా. అలాగే ఆకలితో ఉన్నారటండి కొన్ని సంవత్సరాలు, ఏదో తిని తాగి అలా బ్రతికారట. ఎప్పుడైతే ఈ జనం ఇంతమంది తీసుకుని వచ్చేస్తామంటే చాలా ఆ యాజకులు, ఆ లేవీలు కడుపు నిండా తిని ఇంకా మిగులుతుందని వాళ్ళు ఎంతగానో సంతోషించారండి. అంటే ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే, మొట్టమొదటిగా దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇమ్మంటున్నాడు. ఇదంతా కాదండి మనం చూసుకోవాల్సింది. మన ఆస్తి కాదు, డబ్బు కాదు, బంగారం కాదు, రాజ్యం కాదు, పరిపాలన కాదు, పేరు కాదు, ఏమీ కాదు. మనం చేయవలసింది దేవునికి ప్రాధాన్యత. మనం ముందుగా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించాలి. మనం బైబిల్ వాక్యం చదవాలా, వాక్యానుసారంగా నడవాలా. అలా నడిచినప్పుడే దేవుడు సమస్తం కూడా మన వెనక ఉండి మన చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తాడండి. కాబట్టి అలాగా ఉండమని దేవుడు ఈ ఉదయ కాలము మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమనండి, దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అంటే లేవడమే ముందు, కళ్ళు తెరిచి వెంటనే దేవుని నామాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఏమని, దేవా రాత్రంతా నాకు మంచి నిద్ర ఇచ్చావు,
ఆయుష్ ఇచ్చావు, ఆరోగ్యం ఇచ్చావు నాయన, నీకు వందనాలు. ఈ దినమంతా నన్ను నడిపించు అని చెప్పేస్తే చాలండి. ముందు ప్రాధాన్యత ఆయనకి ఇచ్చేయాలి. ఆ తర్వాత మన పనులన్నీ చేసేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే దేవునికి ముందు మనం ప్రాధాన్యత ఇస్తామో, ఆ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో దేవుడు మనకి వెనకాలండి, నా బిడ్డ నన్ను ఉదయకాలమే ప్రార్థన చేసి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు, నా బిడ్డ ప్రతి అవసరం నేను తీర్చాలా, నా బిడ్డ చెయ్యి పట్టుకుని నేను నడిపించాలా, నా బిడ్డకి ఏ కీడు రాకుండా నేను కాపాడుకోవాలా అన్న పరిస్థితి దేవుడు కలిగి ఉంటాడండి. అంటే దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు. కాబట్టి ముందు ఆయనకి ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఏం పోయిందండి? ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలే కదా. దేవుని ప్రార్థిస్తే ఆ తర్వాత 24 గంటలు ఆయనే చూసుకుంటాడు మనల్ని. కాబట్టి ఈ ఉదయ కాలంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడే విషయం ఏంటంటే, ఆయనకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మనలో ఉన్న విగ్రహార చెడు అలవాట్లు, చెడు తలంపులు, చెడు బూతులు మాటలు, తప్పుడు మాటలు, ఇలాంటివి, బంగారాన్ని ప్రేమించడం, వెండిని ప్రేమించడం, డబ్బును ప్రేమించడం, భర్తను ప్రేమించడం, భార్యను ప్రేమించడం, ఇవన్నీ కూడా ఉండొచ్చు. కానీ ఇవన్నిటికన్నా ముందు దేవుడు, తర్వాత ఈ విషయాలన్నీ మనం చూసుకోవచ్చు. ఉండకూడదని నేను చెప్పను, అవి లేకపోతే మనం కూడా బ్రతకడం కష్టమే కదా. ప్రతిదీ దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు, ఇచ్చినందుకు దేవుని స్తుతించండి. ముందుగా దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి, తర్వాత దేవుడు మనకిచ్చిన ప్రతి దాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతించండి. ఆ తర్వాత మన పనులు, మన ఇల్లు, మన సంసారం. సో ఈ వాక్యం దేవుడు దీవించకండి. మరి ఈ విధంగా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా దేవునికి ప్రత్యేకత ఇచ్చి ఆయన్ని స్తుతించి ఆరాధించి గణపరచాలని మనం కోరుకుందామండి. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడవు, ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, దయగల మా దేవ, ఇంతవరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రభువా పాటల ద్వారా, వాక్యం ద్వారా, సాక్ష్యాల ద్వారా ప్రభువా తండ్రి, మరి నీ యొక్క దైవ సందేశం ద్వారా ప్రభువా తండ్రి బిడ్డలందరినీ కూడా నాయన మీరు నడిపించారు, జయప్రదం చేశారు నాయన. మీకు వందనాలు తండ్రి. ఇదే కాలం ఈ యొక్క మందిరంలో ఉన్న బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు దీవించి ఆశ్రయించండి. ఇంకా మా సంఘస్థులందరూ కూడా ప్రభువా మరి వారి వారి స్థలంలోకి వెళ్ళి మీ నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉండగా నా తండ్రి, మా సంఘస్థులందరినీ కూడా మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ముత్తిజాగూడలో ఉన్న కాలనీలో ఉన్న కుటుంబాలని తండ్రి, అలాగే ఊర్లో ఉన్న కుటుంబాలని కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి నాయన, మీ చిత్తమైతే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నీ మందిరంలోనికి ప్రభువా వచ్చి నీ నామాన్ని మహింపచ్చే భాగ్యము తండ్రి, నీ నామాన్ని మహింపచ్చి నేను ప్రార్థించి వారు అనేక రకాలుగా దీవించి ఆశీర్వదింపబడేలాగా సహాయం చేసి నడిపించమని మా ప్రభువును ప్రియకుమారుడైన యేసు నామమున పేరట వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. కేక్ పాట స్పెషల్ సాంగ్. ప్రశాంతకు పాడాలి మరి. సుజీలు ఏం చేస్తుంది? అందాక స్పెషల్స్ పాట పాడండి, వాగ్దానాలు దిద్దాం. రమ్మను. వందనంబనర్థమా ప్రభు పాడిన తర్వాత పాడుతూ ఉండగా వాగ్దానాలు. వందనంబనర్థమా పాడు.
824 పాట పాడుకున్నప్పుడు వాగ్దానాలు తీసుకుందామండి మనందరం. 824 పాట. వందనంబనొత్తుమో ప్రభో ప్రభో. అక్కడ పెట్టు. చేస్తాను.
ప్రార్థనగా పాస్టర్ మిస్సెస్ రవికాంత్ గారు వచ్చి ప్రార్థనలో నడిపించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ఇంకా ఎవరైనా తీసుకోవాల్సి ఉంటే మరి వాగ్దానాలు తీసుకోండి. తీసుకో, నీ చేతితో తీసుకో. ఇదా ప్రార్థన. మహాపరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, కృప కలిగిన దేవ, మీ పరిశుద్ధ పాదములకు స్తుతులు, స్తోత్రములు, వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. ఆశ్చర్యకరుడా, మహోన్నతుడా, జీవముగల దేవ, మీ పాదములకు స్తుతులు, స్తోత్రములు, వందనాలు ప్రభు. నాయన ఇదిగో తండ్రి, నాయన పాత సంవత్సరంలో నుంచి అయ్యా నూతన సంవత్సరంలోకి నాయన మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టిన విధానాన్ని బట్టి ప్రభు మీ కృతజ్ఞత స్థుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా. గొప్ప రాజా, మహోన్నతుడా, మీకే వందనాలు, స్తోత్రములు, స్తుతులు ప్రభా. జీవముగల నా తండ్రివి నాయన, మాకు జీవాన్ని ఇచ్చి నా ప్రభా, మాకు బలమునిచ్చి నాయన, మాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి నా ప్రభా, మీ కృప చెప్పున నా తండ్రి నాయన, మీ పరిశుద్ధ నామం బట్టి ప్రభా ఈ దినమున నా తండ్రి నాయన ఇక నా తండ్రి నూతన దినాన్ని నాయన నూతన సంవత్సరాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రభా ఆరాధనలో నా తండ్రి మీరు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నాయన సమకూర్చిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రములు ప్రభా. మీరు మాకు ఇచ్చిన ధన్యతకై నా ప్రభా మీకు లెక్కలేని స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా. ఈ అవకాశం లేకనైనా ఎంతోమంది నాయన పలు విధాలుగా నా తండ్రి నాయన నూతన సంవత్సరాన్ని నాయన ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ప్రభా మాకైతే నాయన తండ్రి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఈ సంతోషాల ఆనందాల కంటే ప్రభా గొప్పదైనటువంటి నాయన ఆత్మీయమైనటువంటి నాయన మనస్సులో నా తండ్రి మాకు బలమైన శక్తి కలిగినటువంటి నాయన సంతోషాన్ని ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. నిజమే తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ మందిరములో నా ప్రభా నాయన ఒక్క దినము గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టమని నాయన నీ పరిశుద్ధ వాక్కు సెలవిస్తుంది. మాకటి ధన్యతను 1000 దినాల శ్రేష్టతను మీరు మాకు ఇచ్చారయ్యా. మీకు లెక్కలేని స్థుతులయ్యా. ఈ లోకంలో ఉన్న వారి వల్లే కాక నాయన లోకపు స్థితి కాకుండా ప్రభా ప్రేమ చెప్పున నాయన నీ యొక్క పరిశుద్ధ మందిరంలో ప్రభా మేమందరము నూతన సంవత్సరం ఎదుర్కొనే కృపనిచ్చారు ప్రభా. నూతన సంవత్సరంలో మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టారు ప్రభా పదిలముగా నాయన మీకు వందనాలు, స్తోత్రములు ప్రభు. సర్వశక్తిమంతుడా, జీవగల నా యేసయ్యా మీకు లెక్క లేని స్థుతులు, స్తోత్రములు, వందనాలు ప్రభా. ఇదిగో నా తండ్రి పాత వస్త్రం అంతా కూడా నాయన నా తండ్రి నాయన మేము చేసిన ప్రతి క్రియ ప్రభా మీ దృష్టికి అంగీకారంగా ఉందని మేము నమ్ముచున్నామయ్యా. మీకు ఇష్టమైన క్రియలు ఏమి దొరికినప్పటికీ ప్రభా వాటన్నిటినీ క్షమించి ప్రభా వాటన్నిటినీ మాకు దూరపరిచిన దేవా ఇదిగో నా తండ్రి నూతనమైన శక్తితోను నూతన బలముతోను ప్రభా పక్షి రాజు యవ్వనం వలె నా తండ్రి ఇదిగో నాయన మీకు సాక్షులుగా మేము జీవించడానికి నాయన బలమైనటువంటి బిడ్డలుగా జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయండి. కూడిన ప్రతి బిడ్డని మీరు దీవించి ఆస్వాదించండి. ఈ దినం నీ మందిరానికి రాలేకపోయిన బిడ్డలను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. అనారోగ్యంగా ఉన్న బిడ్డలు ముట్టి స్వస్థపరచండి ప్రభా. ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులు ఉన్న బిడ్డలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. మీ కృపా దీవెన మాకు అనుగ్రహించి నాయన ఈ నూతన సంవత్సరంలో నాయన మీరు మాకు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని నాయన మా హృదయంలో నిలుపుకొని ప్రభా మీ చిత్తానుసారంగా ముందు కొనసాగడానికి మాకు సహాయం చేసి నడిపించి బలపరచమని మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావంలో ఆరోపించుకుంటూ నా ప్రభును ప్రియరక్షకుడు సర్వోన్నతమైనటువంటి యేసే పరిశుద్ధ ప్రేమగల నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు ప్రేమ కృప సమాధానం సహవాసం ఆదరణ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము కూడి వచ్చిన బిడ్డలందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము మాకును తోడుగా ఉండునుగాక. పంపుము దేవా దీవెనలతో పంపుము దేవా పంపుము పతితో పవనన పెంపుగా నీసే ప్రియము పనునారు పంపుము దేవా దీవెనలతో పంపుము దేవా. ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగంలో ఉన్న సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము.
నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరువకుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము. ఆమేన్. మీ అందరికీ నా వందనాలండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఆల్. ఇప్పుడు మనం కేక్ కటింగ్ చేసుకుందామండి. ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోక ప్రియ తండ్రి, మీకు వందనాలు. ఇంతవరకు ప్రభు ఈ ఆరాధన క్రమాన్ని తండ్రి పాటల ద్వారా, వాక్యం ద్వారా తండ్రి ప్రభు మిమ్మల్ని స్తుతించడం ద్వారా తండ్రి సాక్ష్యాల ద్వారా మీ నామాన్ని మహింపరుచుకున్నారు తండ్రి. వందనాలు. ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో ప్రభు మీరు మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టారు తండ్రి. గత సంవత్సరంలో మీరు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఈ సంవత్సరం అంతట్లో కూడా ప్రభు మమ్మల్ని మీ ఆజ్ఞానుసారంగా నడిపించుకుని, మీ నిబంధనలో నడిపించుకుని, మా చేయి పట్టుకుని ప్రభు తండ్రి మీరు నడిపిస్తారని ప్రభు ఎల్లప్పుడూ కూడా మేము మిమ్మల్ని వెంబడించేలాగా సహాయం చేసి నా తండ్రి ప్రతి దినము కూడా నాయన ప్రభు మీకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఉదయకాలమందు మిమ్మల్ని లేచి పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ శక్తితో మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించి గణపరిచే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించమని నూతన సందర్భంగా, నూతన సంవత్సర సందర్భంగా తండ్రి ఈ యొక్క కేక్ను కట్ చేస్తూ ఉండగా తండ్రి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ప్రభు మేము సంతోషంతోనూ ఆనందంతోనూ మీ నామాన్ని స్తుతించే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించమని మా ప్రభువును ప్రియకుమారుడైన యేసు నామం పేరట వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి యొక్కయు, కుమారుని యొక్కయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామమున ఈ కేక్ని కట్ చేస్తున్నామండి. ఇది అందరూ కూడా పలహారం తీసుకుని మీరందరూ సంతోషంగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నాం. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్.